आसतु बंधुगण, आज आम दशपल्लार भिन्न एक पर्यटन क्षेत्र महावीर क्षेत्र आदिपीठ बरदायिनी पहाड़र दृश्य अवलोकन करने को जावा। दशपल्ला राजबाटी ठारू उत्तर कबाट साई रोड ही यही रेलवे स्टेशन रास्तार बाम दिग को जावाक पड़ो। रास्ता सुंदर अच्छी, तापर रेलवे ओभरब्रिज पड़ो। रेलवे ओभरब्रिज रु डाण पटू गले देखु बरदायिनी पहाड़ दूर सुंदर भाव देखा जाउछि। आमे सेठु आगू गले गोटे सुंदर गेट तैयारी करा जाइछि। सुंदर भाव में तोरण निर्माण करा जाइछि नूतन भाव में सरकार तरफ। यही हूँ से बरदायिनी पहाड़र दृश्य। पूर्वतन 26 गोटी गड़जात राज्य मध्यरु दशपल्ला एक गड़जात राज्य रूपे परिगणित। यही गड़जात दशपल्लार परम आराध्य कुंजवन गड़ विजे प्रभु श्री महावीर हनुमान। इतिहास और किंवदंती कहे 1800 मसीह तत्कालीन राजा गौरचंद्र देवबंधु को स्वप्न दर्शन दे प्रभु श्री हनुमान ये बरदायिनी पहाड़र सुजयस्थल विराट पथर आवृत गुंफारू भक्ति आवाहन पूर्वक गड़र राजदाण्डे प्रतिष्ठापित होती। आज दशपल्ला महावीर क्षेत्र नाम विख्यात। आसतु आज आम बुलीजा महावीरंकर ये आदिपीठ स्वप्न महावीर पीठ बरदायिनी ऋषि गुंफा एवं प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र। आसतु ये पाहाच चढ़ी ऊपर को जीवा। ये पाहाच 254 पाहाच विशिष्ट। ये पाहाच चढ़ी आम शिखर को जीवा। देखंतु महावीर क्षेत्रर महावीरंकर भक्तबंधुगण, दशपल्लार प्रिय महावीर क्षेत्रर भक्तबंधुगण, आम आज बरदायिनी पहाड़ स्वप्न महावीर पीठर ऊपर थिवा असल आमर गड़ विजे प्रभु श्री महावीरंकर असल स्थान गुंफा को आसीचु। मो सहित मोर भणजा लुजुन अच्छा। आम सरकार तरफ करा 254 पाहाच को अतिक्रम करने पर आउ किसी बाट रही पाहाच न होइतिबा पहाड़ पर्वत चढ़ी ये बरदायिनी पीठर आसी पहुँचीचु। ये पीठर महात्म्य होची जो गुंफारू आमर प्रभु श्री महावीर दशपल्ला गड़ विजय करछंती से गुंफार दृश्य देखंतु। गुंफार रही मु आपण को देखाउची। जय श्री राम, जय महावीर। प्रभु रघुनाथंक कृपारू प्रभु महावीरंकर आशीर्वादरू दशपल्लावासी समस्ते यही गुंफारू बाहर थिबा प्रभु श्री महावीरंक दर्शन आज गड़ विजय प्रभुंक दर्शन कर पारुचंती। एवं तले अछंती श्री स्वप्न महावीर, ऊपर अछंती आमर गड़ विजय प्रभु महावीर हनुमान जी कि यही गुंफारू जाइथिले बोली किंवदंती अच्छी। ये बर्तमान केवल कई भक्त आसिक मझे मझे पूजा करथिबा ए गुंफा रही। गुंफार केते गभीरता रही ता तो केबे कहीं कहि पारना जाई पारना भीतर को। तेबे ता अवस्था एभली रही। वर्षा हेले ए समय ये प्राय 50 लोक रहीगला भली जगह रही। ए गुंफार दृश्य अति मनोरम। एठिकी चढ़ी आसवा कष्टसाध्य होइथिबारु बहु भक्त एठिकी आसी पारंती नाही। आम आज आसीचु। किंवदंती रही जो वर्षा न हुए ये गुंफार आसी ठाकुर को पूजा कले, होम कले एवं चूड़ा घसा डालमा इत्यादि भोग कले ये वर्षा निश्चित भाव में हुए। खोल संकीर्तन करी अनेक भक्त ये आसती, बाना झंडा लगाती, ऊपर बरदायिनी ठाकुराणी पाखक जा झंडा उत्तोलन करती एवं तापर वर्षा होता है किंवदंती रही। आजिकली प्राय ये जंगल पछ दे ऊपर को कौन भक्त आसी पार सरकार तरफ 254 पाहाच कर। देखो आम आज मामू घर आसलु, अति खुशी लगे, अति बढ़िया लगे जगह बुलिक अति आनंदमय जगह। पहाड़ बरदायिनी पर्वतर उच्च क्रोड़े प्रभु विराजमान करवासीयों यह एक तीर्थ क्षेत्र भाई आग को प्रतीयमान हो जहाँ जमापड़ी। आपण मैंने बहु संख्यार आसती एवं समस्त नवेदन आपण मैंने प्रभु महावीर कृपा पाइबापी मूल पीठस्थली यही स्वप्न महावीर पीठ ये गुंफा को आसतु। देखु गुंफार दृश्य अति मनोरम। महावीर खोलर ठीक बाँपटे थिबा ये चट्टाण पथर चट्टाण मंडप भली चट्टाण बसी हरिनाम संकीर्तन करा जाए, जाफल कि वर्षा हुए, यज्ञ होम इत्यादि करा जाए खोल भितर एवं एठारे नाम संकीर्तन करा जाए।
ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଲୋକମାନେ ଏଠି ମହାନନ୍ଦରେ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ପିଲାଦିନର ମନେ ଥିବା କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଗୁମ୍ଫା ଠାରୁ ଫେରିବା ପଥର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେରିବାର ବାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମହାବୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପାହାଚ ନ ହୋଇଥିବା ଜାଗା। ଏଇଠୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଉଠାଣି ଅଛି। ଏଇ ଉଠାଣି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବା। ଫେରିବା ବାଟ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯେପଟେ ଆସିଥିଲେ ଗଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଏଇଯାଏ। ଫେରିବା ବାଟ ଟିକେ ଉଠାଣି, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଗଡ଼ାଣି। ଏଇଠୁ ଗଡ଼ାଣି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଭିତରେ ଦେଇ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଜୀବନର ଗତି ଭଳି ଏ ରାସ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବିରାଜମାନ ସ୍ଥଳ। କେଜାଣି କେଉଁ କାଳରୁ ଋଷି ମହାଋଷିମାନେ ଏଠି ରହି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି। ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 225 ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁର ଏଇଠୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇ ଛତ୍ର କାହାଳି ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା କୁଞ୍ଜବନଗଡ଼ ମଝିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି ଦଶପଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛେ। ଏଇ ଗଡ଼ାଣି ଭିତର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ଏଠିକି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ତ ଆସିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହସ କରି ଏଠି ଆସିପାରିଥିଲି ଭଣଜାର ସାହାରାରେ। ଭଣଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡାକନା ଅର୍ଜୁନ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲଉଛୁ। ଏଠି ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ କାଳେ, ଏଠି ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବିଧା, ଧରିକିରି ଜଟା ଲଟାକୁ ଧରିକି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧରି ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭଳି ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଏଠି। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଖେଳିପାରିବେ। ଏପଟେ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ ପାହାଚ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। କେଉଁଠି ଗଛ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁଠି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ପଥରରେ ପାଦ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବାର ଭୟ ବି ରହିଛି। ଏଠିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି 254 ପାହାଚ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ପାହାଚ କାମ ବାକି ରହିଛି। ବୋଧହୁଏ ଶିଖରକୁ ମା ବରଦାୟିନୀଙ୍କ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ପାଖାପାଖି 1000 ପାହାଚ ହେବ ସଭା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କରାଯାଏ। ଯୋଜନା ରହିଛି ଉପରେ ବିରାଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, କୃତ୍ରିମ ଝରଣା। ଯେଉଁ ଝରଣା ଦେଇ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାମାୟଣର ଦୃଶ୍ୟପଟ ସବୁ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀର କମିଟିଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ 1983 ମସିହା ଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ ଏଇଯାଏଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଚର ଶେଷ ପାହାଚ। ଏଇଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 254 ପାହାଚ ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବା ଏବଂ ପାହାଚର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଙ୍କାଣି ବଙ୍କାଣି ହୋଇ ପ୍ରାୟ 254 ପାହାଚ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଅଶେଷ ସହାୟତାରୁ। ଏଠିକି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ ଯାତ୍ରୀ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତଗଣ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇନାହିଁ, ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭକ୍ତଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀର ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ କରି ପାହାଚର କିଛି ଅଂଶ ଚଢ଼ି ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉପରକୁ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀର ପୀଠର ଫୁଲ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବି ବୋଲି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ବଗିଚାଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫୁଲ ବଗିଚା। ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହରିଣ ତା ମା ଛୁଆ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ବଗିଚା ହେଇଛି। ଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ମହାବୀର ପୀଠର ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ହନୁମାନ।